వెల్కమ్ టు ఎస్డీవీ న్యూస్. నేను జయశ్రీ. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ ప్లస్ నగరంగా అమరావతి అభివృద్ధి చెందుతోంది. హైదరాబాద్లోని ఐఎస్బీ సౌత్ ఏషియా లెర్నింగ్ సమ్మిట్లో సీఎం చంద్రబాబు. ఎల్ఐసి భవనం వెనుక చిరు దుకాణాలు తొలగించిన రైల్వే అధికారులు. ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న చిరు వ్యాపారులు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పై జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని ఖండించాలి. 50,000 మందికి ఉపాధి కల్పించే విధంగా నక్కపల్లి స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణం జరుగుతుందన్న కేంద్ర మంత్రి శ్రీనివాస్ వర్మ. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ భూములు ఆదానికి కేటాయిస్తే ప్రతిఘటన తప్పదు, పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తామన్న సిపిఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు లోక్నాథం. భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ ప్లస్ నగరంగా అమరావతి అభివృద్ధి చెందుతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. హైదరాబాద్లోని ఐఎస్బీలో సౌత్ ఏషియా లెర్నింగ్ సమిట్ 2026 సదస్సులో ఆయన మాట్లాడారు. హైదరాబాద్లోని ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ లో జరిగిన సౌత్ ఏషియా లెర్నింగ్ సమిట్ 2026 ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఏఐ సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ది ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అనే అంశంపై ముఖ్యమంత్రి తన అభిప్రాయాలను వెల్లడించారు. ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ప్రపంచ ఐటీ కేంద్రంగా హైదరాబాద్ను తీర్చిదిద్దడంలో చంద్రబాబు విజన్ను ఈ సందర్భంగా ప్రజెంట్ చేశారు. అలాగే సమ్మిట్లో హైదరాబాద్ను హైటెక్ సిటీగా మలిచిన తీరుపై కూడా ఒక వీడియోను ప్రదర్శించారు. వ్యవసాయ ఆధారిత రాష్ట్రంగా ఉన్న ఉమ్మడి ఏపీని పారిశ్రామిక రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దాలన్న లక్ష్యంతో ఆర్థిక సంస్కరణను అందిపుచ్చుకుంటున్నామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. నాలెడ్జ్ ఎకానమీదే భవిష్యత్ అని ఆలోచన చేసి టెక్నాలజీని ప్రోత్సహించామన్నారు. రాజకీయ కారణాలతో ఏపీ 2 రాష్ట్రాలుగా విడిపోయినా గతంలో తీసుకున్న నిర్ణయాలతో తెలుగు ప్రజల తలసరి ఆదాయాన్ని పెంచామని గుర్తు చేశారు. I will have a bright future, but that was destroyed totally 5 years time. They made it desert, then blamed it desert or otherwise burial ground. Ultimately they want to destroy. Again we came, we restarted. Now around 60,000 crores worth of works are going on very briskly. I am assuring you, Amaravati will be Hyderabad plus city. Hyderabad you are seeing now. This is brownfield city. 2 cities, Hyderabad, Secunderabad. I added one more city, that is Cyberabad. Today I am building there. Amaravati is you are all aware in history. Amaravati, Angels capital, ruler is Devendradu. That is the city. Amaravati is the people's capital. You name any technology, all technologies I am using. Roads are wonderful roads. No cutting the road at any time for utilities repair. Through duct, we are going to take all utilities, including power. Even district cooling I am bringing, technology, everything. Smart city itself from the beginning. And also blue, green and green energy. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes concept. Either park or hospital or essentials, everything we are making systematically. Anybody wanted to live more time, best place is Amaravati. His lifespan will increase minimum 20 years time. That is how we are going to give only green energy, not only regular energy. That is where I am going to bring green energy separate corridor to Amaravati. So that is now opportunities are many. War is going on. During war situation will have suffering. We are all shortage of gas, all these things you are aware. Now after war there will be reorientation. How to think after war also we are thinking. Even our Honorable Prime Minister is doing, we are all working. They are positioning very well as on today. Always I am saying one word, right time, right person at right place. That is Narendra Modi, Honorable Prime Minister in this country. He is carrying everybody, he is doing his best, and those things are happening. You are all safe. We are all safe. Now, future is for India. For that,
all of us has to work in that direction. That is one, Amaravati. Then at that time, we built Polavaram. Polavaram is a big project in India, even in the near future. No other project is there. For a day, sometimes 50 lakh cusics of water will go to sea. Ferocious river, highest inflow, national project because Hyderabad is given to Telangana. So to compensate that, they have announced Polavaram as a national project. At that time, we have completed within 2 seasons diaphragm wall and built 72% of work completed. All of a sudden, government has changed. No priorities. They changed agent, contractor, and also engineers. Nobody there protected. One season, around 30 lakh cusics of water has come. The diaphragm wall was ఈ సందర్భంగా బిజినెస్ స్కూల్ విద్యార్థులు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు చంద్రబాబు సమాధానమిచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఇండియన్ స్కూల్ ఆఫ్ బిజినెస్ ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ సమీపంలో ఎల్ఐసి బిల్డింగ్ వెనుక ఉన్న ఫుట్పాత్ దుకాణాలను ఆదివారం రైల్వే అధికారులు ప్రొక్లైన్లతో తొలగించారు. రైల్వేకు సంబంధించిన స్థలంలో ఇక్కడ చిరు వ్యాపారులు అద్దె చెల్లిస్తూ 8 ఏళ్లుగా వ్యాపారం చేసుకుంటున్నారు. సుమారు 65 కుటుంబాలు ఇక్కడ బతుకుతున్నాయి. అయితే ఈ స్థలంలో రైల్వేది కావడం, మరోవైపు ప్రధాన రహదారికి కూడా ఫుట్పాత్ను ఆనుకుని ఉండడంతో రైల్వే అధికారులు ఈ స్థలాన్ని ఖాళీ చేయాలని ఆదేశించారు. ఈ నేపథ్యంలో చిరు దుకాణాలను తొలగించారు. తొలగింపులో ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా 2 టౌన్ సిఐ ఎర్రంనాయుడు ఆధ్వర్యంలో పోలీసులు భారీ ఎత్తున మోహరించారు. వచ్చే జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ కోటా ప్రకారం సీట్లు సాధించాలని, బూత్ స్థాయి నుంచి పార్టీని బలోపేతం చేయాలని కేంద్ర మంత్రి భూపతిరాజు శ్రీనివాస్ వర్మ పిలుపునిచ్చారు. ద్వారకానగర్ బీవీకే కాలేజీలో నిర్వహించిన పండిట్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ ప్రశిక్షణ కార్యక్రమం ముగింపులో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. కార్యకర్తలందరూ కష్టపడి పనిచేసి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ వారి సమస్యలు పరిష్కరించేందుకు కృషి చేయాలన్నారు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ జరుగుతుందంటూ చేస్తున్న దుష్ప్రచారాన్ని ఆయన ఖండించారు. కేంద్రం స్టీల్ ప్లాంట్కు 11,500 కోట్లు మంజూరు చేసిందని, ఆ మొత్తంలో గడిచిన 3 నెలల్లో స్టీల్ ప్లాంట్ లాభాలు బాట పట్టిందని వెల్లడించారు. అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లిలో 1,35,000 కోట్లతో ఆర్ఎస్ఎల్ఆర్ మిత్తల్ స్టీల్ ప్లాంట్ శంకుస్థాపన చేస్తున్నామని తెలిపారు. సుమారు 50,000 మందికి పైగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే విధంగా నిర్మాణాన్ని చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు. బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు పరశురామరాజు అధ్యక్షతన జరిగిన కార్యక్రమంలో పార్టీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. జిల్లా ప్రెసిడెంట్గా నేనున్నా అప్పుడే రెండోసారి జిల్లా ప్రెసిడెంట్ చేస్తున్నటువంటి ఒక మండలాధ్యక్షుడికి ఆ ఎస్ఐకి ఆడెవడో తెలియదు, అక్కడ ఉన్న ఎండిఓ ఆడెవడో తెలియదు, అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎంఆర్ఓ ఆడెవడో తెలియదు. నీకు రాజకీయాలు అనవసరం, తక్షణం మండలాధ్యక్షుడి పదవి రిజైన్ చేయని చెప్పి నేను పరిచయం చేస్తా. ఎస్ఐ మళ్ళీ మారుతాడు 6 నెలల్లో, మళ్ళీ ఎండిఓ మారుతాడు ఇంకొక 6 నెలల్లో, ఎంఆర్ఓ మారుతాడు ఇంకొక 8 నెలల్లో. అంటే అటు మారినప్పుడల్లా నేను ఆ మండలం అనేటి మాకు పెద్ద హీరోయిడు, ఈయన జాగ్రత్తగా చూసుకొని పరిచయం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన. దీనికి సంబంధించి ఏదైతే మన స్టీల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నటువంటి విషయాల మీద కానీ, ముఖ్యంగా స్టీల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏదైతే ఎన్ఎండిసి నేషనల్ మినరల్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ ఉందో, ఒక స్లరీ పైప్ లైన్ని రా మెటీరియల్ తెచ్చుకోవడానికి వారి పర్మిషన్లు ఇచ్చేటువంటి విషయంలో కూడా కొన్ని అభ్యంతరాలు ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యమంత్రి గారు పదే ఒత్తిడి తేవడం, స్టీల్లో మేము ఉండడం సమయానికి. ఒకప్పుడు నేను మంత్రిగా అయ్యాక ఏం పోర్ట్ఫోలియో కావాలి అనుకున్నప్పుడు మన ఇష్టం ఏమి ఉండదు. స్టీల్ అండ్ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ ఇస్తే నేను చాలా నిరుత్సాహపడిపోయా. పెద్ద ఎత్తున ఆంధ్రప్రదేశ్లో విశాఖ స్టీల్ మీద ఉద్యమాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల సెంటిమెంటు, కేంద్ర ప్రభుత్వం పాలసీ ప్రైవేటైజేషన్కి అనుకూలంగా ఉంది. ఈ టైంలో ఈ పోర్ట్ఫోలియో నాకు కేవలం మొదటి 3 నెలల్లోనే, అంత క్రితం 10 సంవత్సరాలు ఏ స్టీల్ ప్లాంట్, ఏ స్టీల్ మినిస్టర్ కూడా స్టీల్ ప్లాంట్ని సందర్శించకపోతే
నేను మా మంత్రి గారు ఉన్నటువంటి కుమారస్వామి గారు కూడా వచ్చి స్టీల్ ప్లాంట్లో 2 రోజులు ఉండి మేనేజ్మెంట్తో డిస్కస్ చేసి, కార్మికులతో డిస్కస్ చేసి, ప్రజాప్రతినిధులు విష్ణుకుమార్ రాజు గారు లాంటి పెద్దలందరూ కూర్చుని, పరశురామరాజు గారు అందరూ సమస్యలను తెలుసుకుని నిర్మలా సీతారామన్ గారికి వివరించడం ద్వారా, ప్రధానమంత్రి గారిని కలిసి పదే సెంటిమెంట్ అని చెప్పడం ద్వారా ముఖ్యమంత్రి గారు చూపెట్టినటువంటి ప్రత్యేక శ్రద్ధ 3-4 మీటింగులు రాత్రి 1:32 అయినాయి. రాత్రి 1:30 2 వరకు కూర్చున్నాం. నిర్మలా సీతారామన్ గారు, కుమారస్వామి గారు, చంద్రబాబు గారు, నేను, స్టీల్ సెక్రటరీ, డిజిన్వెస్ట్మెంట్ సెక్రటరీ, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ. ఎందుకంటే విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంటు మూత పడిపోతుంది, లేకపోతే ప్రైవేటైజేషన్ అయిపోతుంది అని రకరకాలుగా కొన్ని పార్టీలు విపరీతమైన ప్రచారం చేసినప్పటికీ దాని అంతటిని పక్కన పెట్టి, ఇది మనకి విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్కి మొట్టమొదటిసారిగా జనవరి నెలలో మళ్ళీ లాభాలు వచ్చేటట్టు చేసిన గౌరవము, దానికి కారణమైన శ్రీనివాసవరం గారు మన మధ్యలో ఉన్నందుకు చాలా చాలా సంతోషం. అట్లాగే రేపు ఏదైతే ఆర్సిలర్ మిత్తల్ స్టీల్ ప్లాంట్ని ఇనాగరేట్ చేయడానికి అతిథిగా వారు కూడా రావటము, వారి చేతుల మీదుగా, అట్లాగే కేంద్ర మంత్రివర్యులు కుమారస్వామి గారి చేతుల మీదుగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అట్లాగే చాలామంది మంత్రులు, రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు కూడా వస్తున్నారు. రేపు సుమారు 4 గంటలకి ఇనాగరేషన్ జరుగుతుంది. తద్వారా కొన్ని వేలాది మందికి ఉపాధి, ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తుందని చెప్పడానికి ఏమాత్రం సందేహం లేదు. ఇంత అత్యంత అద్భుతమైన కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన శ్రీనివాస్. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ భూములు ఆదానికి కేటాయిస్తే ప్రతిఘటన తప్పదని సిపిఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు కె లోక్నాథ్ హెచ్చరించారు. మద్దిలపాలెంలోని సిపిఎం కార్యాలయంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. స్టీల్ ప్లాంట్ ఎన్ఎంఎస్సి చేసుకున్న 1167 ఎకరాల భూమిని ఆదాని హస్తగతం చేసుకోవడానికి కుట్రలు చేస్తున్నారని, దీన్ని తిప్పికొట్టేందుకు ప్రజలు ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉద్దేశపూర్వకంగానే స్టీల్ పోర్ట్ ట్రస్టులను దెబ్బతీసి ఆదానికి అప్పగించాలని చూస్తున్నాయని ఆరోపించారు. పార్ట్నర్షిప్ పేరుతో గూగుల్ డేటా సెంటర్ కు కేటాయించిన భూములను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సమావేశంలో డాక్టర్ పి గంగారావు, కృష్ణారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. కార్గో హ్యాండ్లింగ్ చేయాలని అంటే ఒకవైపున విశాఖపట్నం పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని నిర్వీర్యం, ఇంకో వైపున స్టీల్ ప్లాంట్ ని భూముల్ని కాజేసేయాలని ఒక కుట్రపూర్తిగా వ్యవహారం చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన దాంట్లో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అన్ని రకాలైన సహాయ సహకరిస్తున్నారు. ఇదే కాదు, స్టీల్ ప్లాంట్ ని నిర్వీర్యం చేయాలని, నిర్లక్ష్యం చేయాలని మొదటి నుండి చేస్తా ఉన్నారు. ఈరోజు స్టీల్ సెక్రటరీ రాబోతా ఉన్నారు. మొట్టమొదటి నుండి చెప్తుంది ఏంటి, ఈ స్టీల్ ప్లాంట్ లో గరిష్టమైన ఉత్పత్తి తీసుకురావాలి, ఆధునికంగా అభివృద్ధి చేయాలనేది. ఈరోజు అక్కడ జరగాలంటే దానికి సంబంధించిన దాంట్లో అనేక మిషన్స్, పాత మిషన్స్ ఏవైతున్నా ఆ మిషన్స్ అన్ని మార్చాల్సి ఉంది. ఉదాహరణగా బ్యాటరీ ఉంది, ఆ బ్యాటరీకి సంబంధించిన దాంట్లో ఇప్పుడు 6వ బ్యాటరీ వస్తే ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే రోలింగ్ మిల్ ఉంది, రోలింగ్ మిల్లు ఇప్పుడు 6 ఉన్నాయి, 7వ రోలింగ్ మిల్ వస్తే ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇది కాకుండా సెంట్రల్ మిషన్స్ ఉన్నాయి, దానికి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా దాదాపు 10,000 కోట్ల రూపాయలు ఇప్పుడు ఇవ్వగలిగితే ఇప్పుడున్న ఏదైతే నష్టాల బారిన పడతా ఉందో లాభాల్లో అత్యధిక ఉత్పత్తి వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే రా మెటీరియల్ మీద, మిగతా దాని మీద ఈరోజు ఆధారపడి ఉంది. ఈ నిర్ణయం చేయకపోతే మరింత సంక్షోభంలోకి వెళ్ళేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదే కాదు, ఇంకొక కుట్ర కూడా చేస్తా ఉన్నారు. ఈరోజు నిప్పన్ ఆర్సెల్మెటల్ స్టీల్ ప్లాంట్ రేపు 23వ తేదీన శంకుస్థాపన చేయబోతున్నారు. అది ప్రైవేట్ కంపెనీ. ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీకి సొంత పోర్ట్ ఇచ్చారు, దానికి సంబంధించిన రా మెటీరియల్ సంబంధించిన దాంట్లో పైప్ లైన్ పర్మిషన్ ఇచ్చారు. రేపు 23వ తేదీన అది శంకుస్థాపన చేయబోతున్నారు. అంటే అన్ని వైపులా, ఒకవైపున అదాని ప్రయోజనాలు, ఇంకో వైపున ఆర్సెల్మెటల్ ప్రయోజనాల కోసం కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతా ఉంది. ఇప్పటికైనా ఉత్తరాంధ్రలో ఎలవేల్పు ఆనకాపల్లి నూకాంబిక అమ్మవారిని హోంమంత్రి అనిత, ఆనకాపల్లి జిల్లా కలెక్టర్ విజయకృష్ణన్లు దర్శించుకున్నారు. హోంమంత్రి అనితకు స్థానిక ఎమ్మెల్యే కొనతాల రామకృష్ణ, ఆలయ అధికారులు స్వాగతం పలికారు. అమ్మవారికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు. ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అమ్మవారి దర్శనం అనంతరం అర్చకులు వేద ఆశీర్వచనాలు అందజేశారు.
అమ్మవారి చిత్రపటాన్ని బహుకరించి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. నెల రోజుల పాటు అత్యంత వైభవంగా నూకాంబిక అమ్మవారి జాతర మహోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం కూడా పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేసింది. క్యూ లైన్లో ఉన్న భక్తులతో మంత్రి అనిత మాట్లాడారు. అక్కడ ఏర్పాట్లు ఎలా ఉన్నాయో అడిగి తెలుసుకున్నారు. కెమెరామెన్ వెనక్కి రమ్మనంట. బెదరా ఫోన్ తీ బెదరా. గత 50 ఏళ్లుగా తీవ్రమైన విధ్వంసానికి గురవుతున్న కొల్లేరు సరస్సును యుద్ధ ప్రాతిపదికన రక్షించకపోతే పర్యావరణ వినాశనం తప్పదని జల బిరాదరి నేషనల్ కన్వీనర్ బోలిశెట్టి సత్యనారాయణ ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. స్థానిక హోటల్లో మీడియాతో మాట్లాడారు. అభివృద్ధి పేరుతో 1975 సంవత్సరం నుండి 2025 వరకు కొల్లేరు సరస్సులో జరిగిన విధ్వంసం వినాశనం అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారిందన్నారు. 1000 సంవత్సరాల పాటు అనేక రాజవంశాల పాలనలోనూ ఆ తర్వాత వచ్చిన బ్రిటిష్ పాలనలోనూ చెక్కు చెదరకుండా ఉన్న కొల్లేరు సరస్సు 1975 తర్వాత విధ్వంసానికి గురైందని మండిపడ్డారు. సుమారు 2,22,600 ఎకరాల సుదీర్ఘ విస్తీర్ణంలో ఉండే ఈ సరస్సు ఆక్రమణల కారణంగా 90,000 ఎకరాలకు పరిమితం కావడం పర్యావరణ ప్రియులకు ఆందోళన కలిగిస్తుందన్నారు. ఈ ఆక్రమణలు అరికెట్టేందుకు సమాజంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజలు ముందుకు రావాలని కోరారు. కానీ దేనివల్ల కానీ కాలుష్యం పెరిగిపోతుంది. ఈ కాలుష్యాన్ని అబ్జార్బ్ చేసే కెపాసిటీ కొల్లేరు లాంటి పెద్ద ప్లేస్లకు ఉంటుంది. 900 చదరపు కిలోమీటర్లు, 2,22,600 ఎకరాలు. అది ఇప్పుడు 90,000 ఎకరాలకు కుదించుకుపోయింది. సో ఈ కొల్లేరు ఇలాగ కుదించుకుపోవడానికి ప్రధాన కారణం ఎవరంటే మన పాలకులు, ముఖ్యంగా 1975 తర్వాత వచ్చిన పాలకులు. మనకి 79 వరకు వన్యప్రాణి చట్టం లేదు, అయితే 79లో వన్యప్రాణి చట్టం వచ్చిన తర్వాతైనా దాన్ని కాపాడుతున్నారా అంటే లేదు. 2002లో బయోడైవర్సిటీ యాక్ట్ అని తీసుకొచ్చారు. అప్పటి వరకు మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు నాశనాలు చేసుకున్నాం అడవుల్ని. అక్కడి నుంచి అసలు అడవులను నాశనం చేయకూడదు, మడ మొక్కలను నాశనం చేయకూడదు అని చెప్పి చట్టాలు వచ్చినాయి. కానీ అమలుకు నోచుకోవడంలా. ఈరోజు ఏమవుతుందంటే ఎవరైనా అక్కడ ఏలూరు కొల్లేరు అనగానే కొద్దిగా ఏదో మధ్యలో కొంగలు ఉంటాయి, చుట్టూ అంతా చేపల చెరువులే. అసలు బేసిక్ ఏంటంటే కొల్లేరు అనేది ఒక వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీ కింద డిక్లేర్ చేశారు 1999లో. ఆ తర్వాత 2002లో రామ్సార్ సైట్ కింద గుర్తింపు పొందింది ప్రపంచంలో అంటే పర్యావరణ ప్రభావం కలిగిన బయోడైవర్సిటీ స్పాట్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి వాటిని రామ్సార్ సైట్స్ అంటారు, మన హెరిటేజ్ సైట్స్ లాగా. వాటిలో ఏ రకమైన మార్పులు చేయకూడదు ల్యాండ్ యూస్. అటువంటిది దాదాపు 60% కంప్లీట్గా నాశనం చేశారు. సో మనకేమంటే 800 ఏళ్ళు బ్రిటిష్ ముస్లిం పాలనలో జరిగింది, 200 ఏళ్ళు బ్రిటిష్ పాలనలో జరిగింది, 25 సంవత్సరాలు మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జరిగింది. 75 నుంచి విధ్వంసం. ఆ విధ్వంసాన్ని ఆపడానికి ఎవరు ప్రయత్నం చేయడంలా. ఎందుకంటే 2006లో సుప్రీంకోర్టు ఒక తీర్పు ఇచ్చింది, చక్కటి తీర్పు ఇచ్చింది దీన్ని రిస్టోర్ చేయమని. అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆపరేషన్ కొల్లేరు అని చెప్పేసి లవ్ అగర్వాల్ దీనిలో ఏదో ట్యాంక్ బండ్లు పేల్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి అన్ని మీ మీడియా అంతా కూడా బ్రహ్మాండంగా చూపించింది. అప్పుడు 30% ఆక్యుపై చేసిన దాన్ని బ్లాస్ట్ చేసి 15% స్వాధీనం చేసుకున్నాం, మిగతాది కూడా స్వాధీనం చేస్తున్నామని కోర్టుకు సబ్మిట్ చేశారు అప్పుడు ప్రభుత్వం. ఆ తర్వాత ఆ 15% అలా 60% ఆక్యుపై అయిపోయింది మళ్ళీ. అంటే ఇంకొక 45% ఎక్కువ తినేశారు. అంటే ఆపరేషన్ కొల్లేరు అని చెప్పిన తర్వాత ఆపరేషన్ స్వాలోయింగ్ అనమాట, అంటే ఆపరేషన్ మింగడం, ఆ కొల్లేరు భూములను కబ్జా చేయడం, ఇది జరిగింది. దీని గురించి ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు. పైపెచ్చు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్రానికి రాస్తుంది దీన్ని డీనోటిఫై చేయడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వండి, ఇక్కడ ఎకనామిక్ అభివృద్ధి జరగాలంటే ఈ విధ్వంసం తప్పదు అని చెప్పేసి. అది మీ చేతిలో లేదండి. నేను దయచేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా సమన్వయంగా మనవి చేసుకుంటున్నాను. ఈ కొల్లేరు నుంచి అంగుళం కూడా కదపడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానీ అధికారం లేదు. ఎందుకంటే అది రామ్సార్ సైట్ కింద డిక్లేర్ అయి ఉంది. దాన్ని రిస్టోర్ చేయమని సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. ఇప్పటికే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కంటెంప్ట్ ఫేస్ చేస్తుంది. సుప్రీంకోర్టులో కంటెంప్ట్ కేసు ఉంది. మృత్యుంజయరావు గారు కేసు వేశారు, ఆ ఆర్డర్ ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదని వేశారు. ఆర్డర్ ఎక్కడి వరకు వచ్చిందని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు అడిగితే వీళ్ళు అలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు కోర్టులని. ఇది కుదరదండి, దీనివల్ల నష్టం జరుగుతుంది. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నాను, కొల్లేరు వాసులందరికీ కూడా వాళ్ళ జీవితాలు బాగుపడాలంటే ఈ దళారుల నుంచి బయటపడాలి, ఈ చేపల చెరువుల నుంచి పైన పడి దాన్ని ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ కింద ఎకలాజికల్ పార్క్ కింద కానీ కన్వర్ట్ చేస్తే, ఎకో టూరిజం అభివృద్ధి చేస్తే
విదేశీ టూరిస్టులు ఎంతమంది వస్తారంటే మీకు అక్కడ వచ్చిన ఇప్పుడు వరకు వస్తున్న ఇన్కమ్ కంటే 10 రెట్లు ఎక్కువ వస్తుంది. విదేశీ టూరిస్టులకి హోస్టల్ కింద ఇప్పుడు బానిసలుగా బతుకుతున్న ఈ చేపల చెరువుల యజమానుల దగ్గర బానిసలుగా బతుకుతున్న రైతులకు చెప్తున్నాను నేను, వాళ్ళందరూ కూడా చక్కటి జీవితాన్ని అనుభవిస్తారు. అలాగ చేయమని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశం ఉంది. దాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ ఎవరైనా అధికారులు అక్కడికి వెళ్తే వాళ్ళని కొట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నారు, తిట్టడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. నేను ఇంకోటి చేయబద్దలుచుకున్నాను. ఇప్పుడు చూపించేది నుంచి ఒక 50 ఏళ్ళ మ్యాప్ 1975 నుంచి 2025 వరకు. నేను త్వరలో మళ్ళీ మీ సమావేశంలో మీకు చెప్తాను. ప్రతి సంవత్సరం ఎంత కబ్జా అయింది, ఎవరి హయాంలో కబ్జా అయింది, ఆ టైంలో ఎవరు ఫారెస్ట్ అధికారి ఉన్నారు, ఎవరు ఎన్విరాన్మెంట్ మినిస్టర్ ఉన్నారో కూడా మీకు చెప్తా. ఎందుకంటే నేను దాన్ని గత 4 నెలలుగా డే అండ్ నైట్ రీసెర్చ్ చేసి ఆ మ్యాప్స్ తయారు చేసాం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏ గవర్నమెంట్ హయాంలో ఎంత కబ్జా అయింది. ఒక క్యాన్సర్ రోగికి వైద్యానికి అవసరమయ్యే ఖర్చులను భరిస్తానని గాజువాక ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు హామీ ఇచ్చారు. పెదకంట్యాడ మండలం 76వ వార్డ్ హెచ్బీ కాలనీకి చెందిన నాగ సౌందర్య లహరి మజిల్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతోంది. తండ్రి వృత్తిరీత్యా ఆటో డ్రైవర్, తల్లి గృహిణి. వైద్యం చేయించుకునే స్తోమత లేక తన ఆటోలో భార్యను, కూతురిని తీసుకురావడంతో ఎమ్మెల్యే పల్లా స్వయంగా ఆటో వద్దకు వెళ్లారు. ఆమె ఆరోగ్య విషయాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. హోమీబాబా క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ యాజమాన్యంతో ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు మాట్లాడారు. వైద్యానికి అయ్యే ఖర్చు ప్రభుత్వ పరంగా అందించేందుకు ఆయన హామీ ఇచ్చారు. చిన్నారి తల్లిదండ్రులు ఎమ్మెల్యే పల్లాకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఈ ఆత్మీయ సమావేశానికి ఇచ్చేసిన పెద్దలు, గౌరవనీయులు, మన రాష్ట్ర ప్రజాశక్తి పార్టీ అధ్యక్షులు, 170 అయితే పాపకి ఇంజెక్షన్ ఇనిషియల్గా 3 లక్షలు అవుతుంది. క్యాన్సర్ టైం మీద వచ్చింది, అది మొత్తం 4 స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది. అయితే నాకు ఇప్పుడు ఎల్ఓసి ఇస్తారు కదా, ఎంత ఖర్చు అవుతుందని. మనం ఖర్చు పెట్టి మళ్ళీ క్లెయిమ్ చేసుకున్నా ఈ ఎల్ఓసి యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదా? ఆరోగ్యశ్రీ ఉంది కదా, ఉంది. నేను శాంక్షన్ తీసుకొస్తాను. నాకు ఈ రోజు ఎస్టిమేట్ తీసుకొస్తే రేపు అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసి అక్కడ చేస్తాను. నాకు ఎస్టిమేషన్ కావాలి. శిష్టీకరణాల సంక్షేమానికి నిరంతరం కృషి చేస్తున్న నిర్వాహకులను గౌరవించుకోవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందని ప్రముఖ సినీ సంగీత దర్శకుడు ఆర్పి పట్నాయక్ అన్నారు. రామ్నగర్ విఎంఆర్డీఏ ఫంక్షన్ హాల్లో శిష్టీకరణ సేవారత్న పురస్కార ప్రదానోత్సవం వైభవంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ఆర్పి పట్నాయక్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. కీర్తిశేషులు అమ్మాజమ్మ సూర్యప్రకాష్ రావు మెమోరియల్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ శిష్టీకరణ సేవారత్న పురస్కార కమిటీ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన వేడుకలకు ప్రముఖ న్యాయవాది ఎస్ఎన్కే మహంతి అధ్యక్షత వహించారు. తల్లిదండ్రుల ఆశీస్సులే శ్రీరామ రక్ష అని, వారి జ్ఞాపకార్థం ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం అభినందనీయమని ఆర్పి పట్నాయక్ అన్నారు. శిష్టీకరణ సంక్షేమ కార్పొరేషన్ మాజీ చైర్మన్ అనూషా పట్నాయక్, ఎస్ఎన్కే మహంతిలు ట్రస్ట్ సేవా కార్యక్రమాలు వివరించారు. రానున్న రోజుల్లో మరిన్ని సేవా కార్యక్రమాలు చేపడతామన్నారు. ట్రస్ట్ ప్రతినిధులు బెనర్జీ, హరినాథ్, అమృత పట్నాయక్, శివప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. అయితే ఇది చాలా 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 నోబుల్ థింగ్. ఇది అంటే చాలా మందికి ఈరోజు ఈ శిక్షణాన్ని బీసీలుగా గుర్తించడానికి ప్రయత్నం చేసిన, అంటే కష్టపడి ఎవరెవరైతే వారి యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్, వారి యొక్క టైం, వారి లైఫ్ మొత్తం డెడికేట్ చేశారు, వారందరినీ గుర్తించడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది. అందుకు వారిని గౌరవిస్తున్న సందర్భంగా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ తప్పకుండా రావాలనిపించి వచ్చాను. అందుకు ఇది మహంతి గారికి మంచి ఆలోచన వచ్చింది. ఆయన ఆలోచన ఇది ఇంకా ఎంతమంది తీసుకుంటామని కోరుకుంటున్నా. అండ్ వెరీ హ్యాపీ. మా నాన్నగారి పేరు బగ్గాం జానకేశ్వరరావు, మా అమ్మగారు బగ్గాం లక్ష్మి, నా పేరు రవీంద్ర ప్రసాద్ పట్నాయక్. వయసులో చదవడం వల్ల మాకు ఇంటి పేరు లేదు. ఆరంటే ఇంటి పేరు అనుకోదు, నా పేరు రవీంద్ర ప్రసాద్ పట్నాయక్, మా ఇంటి పేరు బగ్గాం. అలాగే ఈరోజు నేను ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి కారణం మా అమ్మ నాన్న లక్ష్మీ పెట్టాను. అందుకు ముందుగా వాళ్ళిద్దరికి నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు కూడా తోడైనందుకు
ఇంకా ముందు నేను చేయాలనుకున్న ప్రతి కార్యక్రమం కూడా మీ బ్లెస్సింగ్స్ ఇలాగే ఉండాలి. అందరికీ అర్థమయ్యేలాంటి భగవద్గీత చేశాను. మీరు యూట్యూబ్లో ఆర్తి పట్టిన భగవద్గీత అని కొరత వస్తుంది. అది మన తర్వాత తరాలకి చాలా అవసరం అనే ఉద్దేశంతో ఈ భగవద్గీత ఏదైతే చేశాను. వారంతా కలిపి సంయుక్తంగా గౌరవనీయులు పెద్దలు, అలాగే ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అయినటువంటి మా అందరి శిష్టగణ సామాజిక వర్గానికి ఒక తారా చుక్క ఆర్పి పట్నాయక్ గారు ఈరోజు ఇక్కడికి ఆహ్వానంగా చీఫ్ గెస్ట్గా విచ్చేయడం జరిగింది. మా అందరికీ చాలా సంతృప్తిగా అనిపించింది. చాలా సంతోషంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని వారి పెద్దల ఆశీస్సులు తీసుకునే విధంగా మేమందరూ వారి కుటుంబాన్ని, ఎవరైతే చిరస్మరణీయులు అయ్యారో వారి కుటుంబాన్ని సన్మానించడం జరిగింది. ఈ అవకాశం నానమ్మ తాతగారు అమ్మాజమ్మ సూర్యప్రకాశ్రావు చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా నాన్నగారు ఫౌండర్ అండ్ చైర్మన్గా ఉంటే ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఇంకా సమాజానికి ఎంతో మంచి జరగాలి. మా యొక్క పిల్లలు, ఆడపిల్లలు ఇద్దరు, వాళ్ళు కూడా ఇంకా సమాజానికి ఎంతో మంచి చేయాలి అని ఒక ఎప్పటి నుంచో మహంతి గారు నాన్నగారి దృష్టిలో ఇలాంటి సేవా భావాలు ఉన్నా కూడా దీని పిల్లలకి ఇంకా అందజేయాలి, భావి తరాలకు అందజేయాలి, లేదంటే సామాజిక వర్గంలో కూడా ఇంకా ఎంతోమందికి ఇది రీచ్ అవ్వాలి, ఇది ఒక మంచి మెసేజ్ అవ్వాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమానికి ఈరోజు ఇంతమంది పెద్దలు, ఇంతమంది నివాళులు అర్పిస్తూ చేసిన ఈ ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ఫుల్ చేసినందుకు ఈ ట్రస్ట్ తరపున రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అక్కడి చైర్పర్సన్గా, నన్ను వైస్ చైర్పర్సన్గా డాడీ ఇచ్చిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని అతని జాడలో నడిచి మేము అది నిర్వర్తిస్తామని చెప్తూ ఈ అవకాశాన్ని కల్పించినందుకు చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చిన ఆర్పి పట్నాయక్ గారికి మేము చాలా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. బికాస్ హీ మేడ్ ద ఈవెంట్ మోర్ గ్రేస్ఫుల్ అండ్ మోర్ హ్యాపీ. ఇలాంటి ట్రస్ట్ నుంచి ఇంకా జరుపుతామని ప్రతి ఒక్క సిస్టర్ కన్నా ఒక హెల్ప్ మాకు ఉండాలని కోరుకుంటూ నమస్కారం. అల్లూరి విజ్ఞాన కేంద్రంలో ప్రజా ఆరోగ్య వేదిక విస్తృత స్థాయి సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా హృదయ సంబంధిత వ్యాధులు, జాగ్రత్తలు, నివారణ అనే అంశంపై రూపొందించిన పుస్తకాన్ని ప్రజారోగ్య వేదిక రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి టి కామేశ్వరరావు ఆవిష్కరించారు. క్యాన్సర్పై తాము చేపట్టిన అవగాహన వల్ల ప్రభుత్వంలో కూడా కదలిక వచ్చిందని కామేశ్వరరావు చెప్పారు. భవిష్యత్తులో ప్రజారోగ్యానికి సంబంధించిన అనేక పుస్తకాలను ప్రచురిస్తామని వెల్లడించారు. ఈ ఏడాది పెద్ద ఎత్తున అవగాహన కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తామన్నారు. గర్భాశయ క్యాన్సర్ కు సంబంధించి ప్రభుత్వం హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ ఒక డోసు ఇవ్వడానికి ముందుకు రావడం అభినందనీయమన్నారు. ఆరోగ్య విషయంలో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం కోసం, తద్వారా డిఫరెంట్ డిసీజెస్ నుంచి వాళ్ళు ప్రివెంట్ చేసుకోవాలంటే ఏం చర్యలు తీసుకోవాలి అనే విషయం గురించి ఆలోచించి కొన్ని పుస్తకాలు రిలీజ్ చేస్తున్నాం. అంతకుముందు క్యాన్సర్ నివారణ గురించి ఒక బుక్ రిలీజ్ చేసాం. ఈసారి హార్ట్ డిసీజెస్, గుండె జబ్బు రాకుండా ఉంటే ఏం చేసుకోవాలి, ఏమైనా శ్రద్ధ తీసుకోవాలి, నివారణ చర్యలు ఏం తీసుకోవాలని విషయం మీద డాక్టర్ పూర్ణానంద కార్డియాలిస్ట్ విజయవాడ, ఆయన మన ప్రజా ఆరోగ్య వేదిక సహకారంతో ఈ పుస్తకం రాశారు. ఇది ప్రజలకి అందుబాటులో తీసుకురావడానికి ప్రింట్ చేయించాం. ఇదే విధంగా ఫ్యూచర్లో కూడా డిఫరెంట్ ఇష్యూస్, హెల్త్ ఇష్యూస్ మీద హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్, ప్రజలకి ఆరోగ్య విధాన అవేర్నెస్ కలిగించడం కోసం బుక్స్ రిలీజ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. ఈ సంవత్సరం అనేక కార్యక్రమాలు ప్లాన్ చేసుకున్నాం. వరల్డ్ హెల్త్ డే నాడు, తర్వాత పిల్లల క్యాన్సర్ విషయాల్లో కూడా మేము చాలా ఫైట్ చేసాం. ఆడపిల్లలు హెచ్పివి వ్యాక్సిన్ గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా ఇవ్వాలని మొదటి నుంచి ఫైట్ చేస్తూ వచ్చాం. అరౌండ్ 14 years 15 years లోపు ఒక సింగిల్ వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడానికి గవర్నమెంట్ సిద్ధపడింది. ఇవన్నీ ప్రజల యొక్క అవేర్నెస్ కలిగించి వాళ్ళ పోరాటాల ద్వారా ప్రభుత్వం మీద రిప్రజెంటేషన్ తీసుకొచ్చి ఈ మనం ప్రజలు సాధించుకున్న విజయాలే అనుకుంటాం. ప్రతిరోజు ఒక గంట కరాటే నేర్చుకోవడం ద్వారా మానసిక ఉల్లాసాన్ని, ఆరోగ్యం పొందవచ్చని బీజేపీ గాజువాక ఇన్ఛార్జ్ కరణం రెడ్డి నరసింగరావు అన్నారు. క్రీడల్లో రాణిస్తే ఉన్నత చదువులతో పాటు ఉద్యోగాలు కూడా వస్తాయని, మంచి భవిష్యత్తు కూడా ఉంటుందని చెప్పారు. గాజువాక ఆటోనగర్లోని ఓ ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఒడికాయ్ కరాటే అసోసియేషన్ విశాఖ అధ్యక్షుడు రాము మాస్టర్ ఆధ్వర్యంలో గ్రేడ్ టెస్ట్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి కేఎన్ఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై క్రీడాకారుల సర్టిఫికేట్లు, బెల్ట్లు అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కోచ్ గోవర్ధన్, కిషోర్, అగస్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. రాము గారితో పాటు వాళ్ళ యొక్క సీనియర్ కోచెస్ చాలా మంది ఉన్నారు. ఒడికాయ్ కరాటే అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సీనియర్ మాస్టర్, ఆల్ ఇండియా చైర్మన్ అటువంటి శ్రీ సతీష్ కుమార్ గారి ఆధ్వర్యంలో మన విశాఖపట్నం జిల్లాలో ఇప్పటికే రాష్ట్ర స్థాయి, జాతీయ స్థాయి, అంతర్జాతీయ స్థాయి
కరాటే పోటీలు నిర్వహించారు. మీరు వడకాయ కరాటే అసోసియేషన్ ఏ కార్యక్రమాలు చేసినా సరే రాష్ట్ర స్థాయి కానీ జాతీయ స్థాయి కానీ అంతర్జాతీయ స్థాయి కానీ పోటీలు చేస్తే మన హీరో సుమన్ గారు కూడా వస్తారు. మీరంతా చూసే ఉంటారు. స్టూడెంట్స్ మీరంతా చదువులతో పాటు ప్రతిరోజు కరాటే ఒక గంటన్నర ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మీరు చాలా ఫిట్గా ఉంటారు, హెల్తీగా ఉంటారు, చదువుల్లోనూ కూడా రాణిస్తారు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాం, పిల్లలు స్కూల్స్లో మాస్టర్స్ చెప్పినటువంటి పాఠాల్లో చదువుతూ ఒత్తిడికి లోనవుతుంటారు. ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది టీవీలకు కానీ లేదంటే ఫోన్లకు కానీ అతుక్కుపోతుంటారు. దానివల్ల చాలా అనర్థాలు వస్తాయి, కళ్ళు పాడవుతాయి, మన ఊపకాయం వస్తుంది. కానీ మీలా రోజు ఒక గంటన్నర కరాటే ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు, ఫిట్గా ఉంటారు, చదువుల్లోనూ కూడా రాణిస్తారు. మీ అందరినీ కూడా మీ తల్లిదండ్రులు చాలా చక్కగా ప్రోత్సహించి దగ్గరుండి మీకు ఈరోజు కూడా చాలా మంది పేరెంట్స్ వచ్చారు, దగ్గరుండి స్పోర్ట్స్లోనూ కూడా ఎంకరేజ్ చేసినందుకు తల్లిదండ్రులు కూడా ఈ సందర్భంగా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ ప్లస్ నగరంగా అమరావతి అభివృద్ధి చెందుతోంది. హైదరాబాద్లోని ఐఎస్బీ సౌత్ ఏషియా లెర్నింగ్ సమ్మిట్లో సీఎం చంద్రబాబు. ఎల్ఐసి భవనం వెనుక చిరు దుకాణాలు తొలగించిన రైల్వే అధికారులు, ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్న చిరు వ్యాపారులు. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ పై జరుగుతున్న దుష్ప్రచారాన్ని ఖండించాలి. 50,000 మందికి ఉపాధి కల్పించే విధంగా నక్కపల్లి స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణం జరుగుతుందన్న కేంద్ర మంత్రి శ్రీనివాస్ వర్మ. విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ భూములు ఆదానికి కేటాయిస్తే ప్రతిఘటన తప్పదు, పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమిస్తామన్న సిపిఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు లోక్నాథం. ఇవి ఇప్పటి వరకున్న బులెటిన్ అప్డేట్స్.